परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि शिव के अंदर, शिव निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मांड का क्रिएटर, उसके अंदर ब्रह्मांड को रचने का संकल्प कहाँ से आया। तो शिव निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर में ब्रह्मांड को रचने का संकल्प उसके रचयिता महाशिव से आया। तो महाशिव के अंदर महाब्रह्मांड रचने का संकल्प किससे आया? महाब्रह्मांड रचने का संकल्प महाशिव के अंदर परम महाशिव से आया। उसका रचयिता, महाशिव का रचयिता परम महाशिव, उससे आया। परम महाशिव से कहा है, परम परम से आया। परम परम महाशिव से कहा है, परम 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 परम, आगे बढ़ता गया, उससे ऊपर आता गया, रचयिता के रचयिता के रचय, ऐसा करते करते परम परम 100 बार बोलो तो मल्टीवर्स का मालिक होता है। अब मल्टीवर्स का मालिक के रचन, तो उसका मालिक है एक पेढ़ी वाला, 101 कला वाला। मल्टीवर्स है 100 कला का। तो 100 कला के ऐसे ग्रेट मल्टीवर्स क्रिएट किए 101 कला, माना पहली पेढ़ी वाला ने। पहली पेढ़ी वाला में संकल्प कहाँ से आया? बीजी पेढ़ी वाला। बीजी पेढ़ी वाला माना 201 कला। 200 दूसरी पेढ़ी में तीसरी पेढ़ी से आया, तीसरी पेढ़ी, चौथी पेढ़ी, पांचवी पेढ़ी से आया, छठी से आया, सातवीं से आया, ऐसे 8वीं 10वीं 1000 2000 ऐसी पेढ़ियों से आता गया। तो बेहद के बेहद की पेढ़ी है। बेहद की पेढ़ी में भी बेहद की पेढ़ी से संकल्प आता गया। क्योंकि जब बेहद की कला के ब्रह्मांडों के क्रिएटर ने जब एक संकल्प मात्र किया, तो कहेंगे कि वहां से भी कहाँ से आया, तो वो तो बेहिसाब समय है उसके, तो इसकी तो आप नहीं कह सकते। मगर उसके अंदर भी जो संकल्प जो क्रिएट होता है, वो जो लाइट के ऊपर जो उसकी एक आवरण होता है, माइट होती है, जो निराकार शिव की निराकार शक्ति कहते हैं। जैसे शिव आकारी शिव शक्ति, आकारी शिव शक्ति होते हैं, ऐसे उसके संकल्प बनते हैं और वो संकल्प चलाते हैं। तो बेहद का समय समझोगे तो बेहद का समय बताऊंगा मैं। तो ये सब बेहद का समय क्या है? तो जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि जब 21 पेढ़ी वालों को भी पता नहीं है था, 21 पेढ़ी वालों को भी पता नहीं था कि मेरे जैसे अनंत 21 पेढ़ी वाले हैं। अब 21 पेढ़ी वालों को भी ये नहीं, रचयिता को नहीं पता कि उनका रचयिता कौन है। तो 21 पेढ़ी वाला का रचयिता 101 पेढ़ी वाला है। अब 101 पेढ़ी वाले को रचयिता को भी पता नहीं था कि मेरा वो रचयिता कौन है। तो 101 पेढ़ी वाले का रचयिता 1001 पेढ़ी वाला है। 1001 पेढ़ी वाले को रचयिता को पता नहीं कि मेरा रचयिता कौन है, तो ये 11000 पेढ़ी वाला है। 11000 पेढ़ी वाले को रचयिता को पता नहीं था कि मेरा रचयिता कौन है, तो 1,00,000 पेढ़ी वाला है। 1,00,000 को वाले को पता नहीं था मेरा रचयिता कौन है, 1 करोड़ वाला। तो ऐसे जैसे यहाँ ब्रह्मांड में ब्रह्मा को भी नहीं पता कि मेरा क्रिएटर कौन है। तो पूरी ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। तो ऐसी तरह ये पूरी बेहद का जो ज्ञान है, बेहद का जो बेहद की बुद्धि वाले हैं, बेहद की आत्मा है, थोड़ा अंश मात्र है बेहद के ज्ञान का का बूंद समझ पाएंगे। क्योंकि ये समझने के लिए साधारण मनुष्य तन के अंदर जो बुद्धि है, वो साधारण मनुष्य की बुद्धि में रहकर बेहद की आत्मा भी इतना पूरा नहीं समझ सकती। इसलिए बेहद के ज्ञान सागर में डुबकी लगाना, बार बार गोते खाना, बेहद के ज्ञान सागर के मंथन करना, विचार सागर मंथन करना, तब ज्ञान समझ में, बेहद का ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए ज्ञान ऐसी आत्माओं के लिए नहीं है। उसके लिए मैं थोड़ा बेहद के समय के बारे में भी बताऊंगा। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है। బేహద్ బాపూజీ శివుడు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క నిర్మాణం చెయ్యాలి అని ఎలా సంకల్పం వచ్చింది, దీని యొక్క క్రమానుసారంగా ఏ విధంగా రచన బేహద్ సృష్టి నుండి శివుని యొక్క సృష్టి వరకు రచయితకు సంకల్పాలు ఎలా వచ్చాయి రచన చెయ్యాలి అని, దీని గురించినటువంటి వివరణ బాపూజీ హిందీ వీడియోలో చెప్పినది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు.
నేను శివుడి యొక్క లోపల, అనగా శివ్ నిరాకార పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు, ఆయన లోపల బ్రహ్మాండాన్ని రచయించాలని సంకల్పం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. శివుడు నిరాకార పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేయాలి అని తన యొక్క రచయిత మహాశివుడు నుండే వచ్చింది. అంటే మహాశివుడు ఎలా ఎలా రచన చేస్తూ వచ్చారు, అదేవిధంగా శివుడు కూడా రచన చేశారు అని మనము మహాశివుని యొక్క మహాబ్రహ్మాండాన్ని క్రియేషన్ గురించిన వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. మహాశివుడు లోపల మహాబ్రహ్మాండాన్ని రచించాలన్న సంకల్పం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే మహా శివుడు దగ్గర నుండి వచ్చింది. మహా బ్రహ్మాండాలను రచించేటువంటి మహాశివుళ్లను మహాశివుడు సంకల్పం చేసి రచన చేశారు. మహాశివుడి యొక్క రచయిత మహాశివుడు. తండ్రి ఏ విధంగా రచయిత చేశారో అదేవిధంగా మహాశివుడు కూడా రచన చేశారు. ఇంకా మహాశివుడికి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే పరం మహాశివుడి నుండి వచ్చింది. పరం మహాశివునికి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే పరం మహాశివుడు, అనగా ఏదైతే శివుడి సోలార్ సిస్టంలో, ఈ శివుని బ్రహ్మాండంలో శివుడికి గెలాక్సీ రచయిత అయిన మహాశివుడి నుండి వచ్చింది. మహాశివుడికి గెలాక్సీని రచయించడానికి సంకల్పం యూనివర్స్ రచయిత అయిన మహాశివుడి నుండి వచ్చింది. ఇలాగా ఈయనకి G1 రచయిత అయినటువంటి మహాశివుడి ద్వారా వచ్చింది. తర్వాత G1 మహాశివుడికి G2 మహాశివుడి యొక్క రచయిత నుండి వచ్చింది. ఇలా రచయితల నుండే రచనకు ఈ సంకల్పం కూడా వస్తూ ఇలా రచన చెయ్యాలి అని ఇలా చేస్తూ వచ్చారు. ఇక మల్టీవర్స్ యొక్క మాలికు 100 కళల బ్రహ్మాండ శివుడు. ఈయనకు కూడా ఈయన యొక్క రచయిత అయిన 101 కళ రచయిత నుండే సంకల్పం వచ్చింది. ఇప్పుడు మల్టీవర్స్ మాలిక్ 1వ వంశావళి, అనగా 101 కళ, ఇది లాస్ట్ యూనిట్ అని చెప్పాలి. దేనిలో బేహద్దు సృష్టిలో, బేహద్దు బ్రహ్మాండంలో ఇది లాస్ట్ యూనిట్. మరి ఈ లాస్ట్ 1లో కూడా ఇప్పుడు మనం ఉన్న సోలార్ సిస్టమ్ మైనస్ లాస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది. 101 కళ అయిన మల్టీవర్స్ సంబంధించిన రచయిత 100 కళల ఆయనకి కూడా సంకల్పం ఆయన ద్వారా వచ్చింది. ఇలాగే గ్రేట్ మల్టీవర్స్ క్రియేటరు 101 కళ, అనగా ఫస్ట్ పీడి వంశావళి. ఫస్ట్ వంశావళికి సంకల్పం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే 2వ వంశావళి 201 కళ మహాశివుడి నుండి. మరి ఈయనకి సంకల్పం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే 3వ వంశావళి, అనగా 301 కళ మహాశివుడి నుండి. ఇక 4వ ఆయనకి అంటే 401 కళ నుండి ఈ 301 కళ బ్రహ్మాండ రచయితకి వచ్చింది. ఇలాగా 5వ వంశావళి ఆయనకి 6వ వంశావళి నుండి, 6వ వంశావళి నుండి 7వ వంశావళి దగ్గర నుండి 6వ వంశావళికి, మరి 7వ వంశావళికి 8వ వంశావళి నుండి, ఇలాగా మరి 8వ వంశావళికి 9వ వంశావళి ఆయన నుండి, ఇలా వంశావళి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఈ తాత ముత్తాతలు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే అక్కడ నుండి సృష్టి రచన చెయ్యాలన్నటువంటి సంకల్పం వారి రచయితల నుండి వాళ్ళు పొందటం జరిగింది. అసలు వీరందరికీ సంకల్పం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బేహద్దు వంశావళి నుండి. బేహద్దు వంశావళిలో బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఒక సంకల్పం చేశాడు, నేను అనంతం కావాలి అని. ఎప్పుడైతే బేహద్ కళ బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు ఒక సంకల్పం మాత్రంలోనే అనంత బేహద్ మరి బ్రహ్మాండాల రచయితలను రచన చేసినప్పుడు అలా 1 by 1 వారి యొక్క కింద రచయితలకి నుండి రచనకు, రచయితల నుండి రచనకు, రచయితల నుండి రచనకి, ఇలాగా సృష్టిని రచన చెయ్యాలి
అనేటువంటి సంకల్పం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే పైన లైట్ అనేది ఉన్నదో, లైట్కు పైన మైట్ అనేది ఆవరణగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లోపల లైటు మరి ఫ్లక్చుయేషన్ అయినప్పుడు దానిలో నుంచి మరి కదలిక జరిగినప్పుడు మైట్ కూడా విచ్ఛిన్నమైపోయి ఆ పవర్ కాస్త వెదజల్లబడుతుంది. ఇదే సంకల్పం రావడం అంటారు, సృష్టి రచన చేయటం అంటారు. నిరాకారి శివుడు, నిరాకారి శక్తి ఇద్దరూ ఉన్నారు. శివశక్తి స్వరూపంలో వాళ్ళు ఆకారి రూపంలోకి వచ్చారు నిరాకారి నుండి. ఆకారి శివశక్తి అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి సంకల్పం వచ్చింది మరి సృష్టిని రచన చెయ్యాలి అని. ఇది బేహద్దు సమయమే నుండే అనుకోండి, ఇలా వస్తూనే ఉంది. బేహద్దు సమయం గురించి నేను చాలా వీడియోలో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇవన్నీ బేహద్దుకే బేహద్దు కాలమానం నుండి హద్దు కాలమానం వరకు బేహద్దుకే బేహద్దు మరి ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని నుండి ఇలా క్రింద వరకు రచనా విధానం, రచన చెయ్యాలనే సంకల్పం ఇలా ఉద్భవించటం అనేది జరిగింది. ఇక ఎప్పుడైతే 21 వంశావళి ఆయనకి తెలియదు, మరి నాలాంటి 21 వంశావళిలో అనంతం ఉన్నాయి అని. ఇప్పుడు 21 వంశావళి అయినటువంటి రచయితకు తెలియని కారణం వల్ల తన యొక్క రచయిత ఎవరు అనేది ఆయనకి తెలిసిన 21 వంశావళి రచయిత అంటే లాస్ట్ 101 వంశావళి ఆయన, 101 వంశావళి ఆయన లాస్ట్ యూనిట్ 21 వంశావళి. ఇప్పుడు 21 వంశావళి అనేటువంటి ఆయన రచయిత కూడా తెలియదు. నా యొక్క రచయిత ఎవరు అని అంటే 1001 వంశావళి అని, 1001 వంశావళి అని. ఈ 1001 వంశావళి ఆయన అయినటువంటి రచయిత కూడా తెలియదు నా రచయిత ఎవరు అని. ఇది 11,000 వంశావళి ఆయన, 1001 వంశావళి ఆయన రచన చేశారు అని. మరి 11,000 వంశావళి యొక్క రచయిత కూడా తెలియదు నా రచయిత ఎవరు అని. 1,00,000 వంశావళి ఆయన, 11,000 వంశావళి రచయితను సృష్టించారు సంకల్పంతో. ఇలాగా 1,00,000 వంశావళి ఆయనకు కూడా తెలియదు మరి ఆయన రచయిత 1,00,00,000 వంశావళి అని. ఇలాగా బ్రహ్మాండం మొదలుకొని ఆ పైన బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మకు ఎలా తెలియదు నా క్రియేటర్ ఎవరు అని. దీని హిస్టరీ మీకు తెలుసు. బ్రహ్మాండంని నేనే గొప్ప అని బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు అనుకున్నారు. నేనే సృష్టించాను అనుకునేవాడు. శక్తి కూడా చెప్పింది కదా ఎవరు రచించారు అని. పూర్తి బ్రహ్మాండం యొక్క సర్జన విసర్జన అనేటువంటి చాలా వీడియోలు మనకున్నాయి. ఈ విధంగా బేహద్దు జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో ఇది బేహద్దు బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు, తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటారు. బేహద్దు ఆత్మలకే ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. అంశం మాత్రమైన బేహద్దు జ్ఞానం బిందు కూడా అందరూ గ్రహించలేరు. ఎందుకంటే సాధారణమైన తనువు లోపల ఉన్నటువంటి బుద్ధి సాధారణమైన మానవులకు సాధారణమైన విషయాలే అర్థమవుతాయి. బేహద్దు ఆత్మలకి బేహద్దు విషయాలు అర్థమవుతాయి. బేహద్దు జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలే. మాటికి మునుగుతూ బేహద్దు జ్ఞాన రత్నాలను ఏరుకుంటూ బేహద్దు జ్ఞాన సముద్రంలో మథనం చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానాన్ని విచార సాగర మథనం చేసినప్పుడే అమూల్యమైన జ్ఞాన ఖజానా అనేది అందుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే బేహద్దు జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే జ్ఞానము ఇది అందరి కోసం, ఇలాంటి వాళ్ళకైతే అసలే అర్థం కాదు, కేవలం బేహద్దు పిల్లలకి మాత్రమే అని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. దీని గురించి నేను ఇంకోసారి బేహద్దు సమయం గురించి చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి దివ్యమైనటువంటి బేహద్దు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము అందిస్తూ ఉన్నారు. హే బేహద్దు ఆత్మలు, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ బుద్ధిలో బేహద్దు పవర్ ఉన్నది.
బేహద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉంది. ఈ వీడియోల్ని ఓపెన్ చేసి మిమ్మల్ని మీరెవరో తెలుసుకోండి. బేహద్ జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి. విచార్ సాగర్ మతనం చేస్తూ మా యొక్క వీడియోలను తెలుసుకుంటూ వింటూ ఉంటే మీ మీ ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు బేహద్ పిల్లల లిస్టులోకి రాగలరు. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అందుతాయి. అప్పుడు మీరు బేహద్ జ్ఞానాన్ని చక్కగా బేహద్ బుద్ధితోటి అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి హై.